সিএন বাংলা আপনাদের সকলকে স্বাগত। তনয় রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আফগানিস্তান নিয়ে সর্বদল বৈঠক এবং সর্বদল বৈঠক ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। উদ্বেগ প্রকাশ কেন্দ্রেরও। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। On this matter, we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. Thank you very much. सर, तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर क्या बात हुई है? सरकार का क्या रिश्ता रहेगा? আমরা শুনলাম বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বক্তব্য। এবং আফগানিস্তান নিয়ে আজ সর্বদলীয় বৈঠক, এবং সেই সর্বদলীয় বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি জানিয়েছেন আমাদের বিদেশমন্ত্রী। তবে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি যে যথেষ্টই উদ্বেগজনক তা একেবারে স্পষ্ট, এবং আফগানদের পাশে রয়েছে ভারত সরকার। দোহার বৈঠকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মানছে না তালিবান। আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে বদ্ধপরিকর সরকার। আজ সর্বদলীয় বৈঠক ছিল, যে সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সুখেন্দু শেখর রায় এবং সৌগত রায়, তারা উপস্থিত ছিলেন। একই সঙ্গে বিরোধী দলের নেতারাও আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি এই বৈঠকে আজ উপস্থিত ছিলেন। এবং আফগানিস্তানের পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক তা কার্যত স্পষ্ট। আফগানদের পাশে রয়েছে ভারত সরকার। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় রয়েছেন। সৌগতদা, আপনি আজকের এই সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মূলত কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সমাধান সূত্র কি বেরিয়ে এসেছে? সমাধান বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশ মন্ত্রী এবং বিদেশ সচিব তারা ব্যাখ্যা করে সরকার কি করছে। সদস্যদের পক্ষ থেকে আমরা সবাই বলি যে আমরা সাধারণভাবে এই যে আফগানিস্তানের যে পরিস্থিতি, স্পর্শকাতর পরিস্থিতি, সেখানে সরকারের সাথে আমরা আছি, কিন্তু সরকার আমাদের জানাক যে কিভাবে ভারতীয় নাগরিক যারা আফগানিস্তান আসে তাদের ফেরত আনা হবে, এবং ভারতবর্ষের যে বিনিয়োগ ওখানে আছে তাতে কিভাবে সেটা রক্ষা করা যায়। তা এই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। সরকার ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা দেয় কি কি তারা করেছে।
আমরাও তাই নিয়ে যা প্রশ্ন, তবে সরকার এখনো তালিবানের সঙ্গে তারা কথাবার্তা বলবে কিনা বেশ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে। 20 বছরে তালিবান বদলায়নি, সন্ত্রাস দমনে তৈরি রয়েছে ভারত, দাবি চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের। কাবুলে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধারে বাড়ছে উদ্বেগ। They hit me, but it happened to me when I was crossing airport. That has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. It is the same Taliban that was there 20 years ago. That side we have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. এগিয়ে আসছে 31 অগস্ট, বিদেশিদের দেশ ছাড়ার তালিবানি ডেডলাইন। ভিড় বাড়ছে কাবুলের হামিদ কারজাই বিমানবন্দরে, সেই সঙ্গে বাড়ছে তালিবানের অত্যাচার। মুখে তালিবানের দাবি বিদেশিদের আফগানিস্তান ছাড়তে বাধা দেওয়া হবে না, কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। কাবুলের হামিদ কারজাই বিমানবন্দর এখনও ন্যাটোর হাতে, কিন্তু বিমানবন্দর কার্যত ঘিরে ফেলেছে তালিবান। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর প্রতিটি রাস্তায় এখন তালিবানের চেকপোস্ট। নিরাপদে বিমানবন্দরে পৌঁছানোই এখন চ্যালেঞ্জ। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, আফগানিস্তানে আরও প্রায় 400 ভারতীয় আটকে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত 622 জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে। 15ই অগস্ট কাবুল দখল করে তালিবান। তারপর সব দেশের নাগরিক মিলিয়ে মোট 82,300 জনকে আফগানিস্তান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন 31শে অগস্টেই আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করা হবে মার্কিন সেনা। তারপর কি হবে? কাবুল বিমানবন্দর তালিবানের হাতে চলে গেলে কি হবে আটকে থাকা বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ? ভারতের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। নিউজ 18 বাংলা। পশুদের ভালোবেসে কি জীবন বিপন্ন করা যায়? তালিবানি রক্তচক্ষু কি সহ্য করা যায়? করা যে যায় তা দেখিয়ে দিচ্ছেন পেন ফার্দিং, প্রাক্তন ব্রিটিশ নৌসেনা কর্মী। You are going to help us raise funds for the vital animal welfare work that we need to be doing. তাঁর উপর নির্ভরশীল পশুরা, তাঁর কর্মীরা, তাঁদের ছাড়া আফগানিস্তান ছাড়বেন না, ব্রিটেন সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন পেন ফার্দিং, প্রাক্তন ব্রিটিশ নৌসেনা কর্মী। এখন আফগানিস্তানে, এখানেই রয়েছে তাঁর পশু কেন্দ্র নওজাদ। কুকুর, বিড়াল থেকে ঘোড়া, গাধা, অসুস্থ আহত পশুদের চিকিৎসা করাই পেনের ব্রত। 2007 থেকে প্রায় 1600 পশু পেনের হাতে সুস্থ হয়েছে। বর্তমানে তার নওজাদে রয়েছে প্রায় 200টি কুকুর ও বিড়াল। আফগানিস্তান থেকে ব্রিটিশ নাগরিকদের ফিরিয়ে আনছে বরিস জনসন সরকার। পেন সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পোষ্য আর কর্মীদের ছাড়া ফিরবেন না। পেনের সমর্থনে সুর চড়াতে শুরু করেছেন পশুপ্রেমীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পেন ফার্দিংকে ফিরিয়ে আনতে শুরু হয়েছে প্রচার। ফার্দিংকে ফেরাতে অপারেশন আর্ক। বিতর্ক শুরু হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার কি পেন ফার্দিংকে তালিবানের হাতে মরতে ছেড়ে দেবে? পেনের পাশে দাঁড়িয়ে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রচার। পশুপ্রেমীদের অনুদানে অবশেষে আশার আলো। তারাই একটা চার্টার্ড এয়ারবাস ভাড়া করেছেন। সরকারের অনুমতিতে সেই বিমান ফিরিয়ে আনবে পেন আর তাঁর না মানুষ বন্ধুদের। ফিরিয়ে আনা হবে পেনের কর্মীদেরও। আপাতত তালিবানি আতঙ্কের মধ্যে দেশে ফেরার অপেক্ষায় পেন ফার্দিং আর নওজাদের সদস্য কর্মীরা। নিউজ 18 বাংলা। এবার রাজ্যের কিছু খবরের দিকে নজর ঘোরাবো। পুলিশের জালে এবার ভুয়ো আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। রাজারহাট থেকে গ্রেফতার নাজিয়া এলাহি খান নামে অভিযুক্ত। গ্রেফতার করেছে গিরিশপাক থানার পুলিশ। তবে এই অভিযুক্ত অর্থাৎ যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার সঙ্গে একটি বিজেপি যোগ রয়েছে। কি সেই যোগ আমরা আরো বিস্তারিত জানবার চেষ্টা করব। সৌরজ্যোতি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে। সৌরজ্যোতি, কিভাবে বিজেপির সঙ্গে নাম জড়িয়ে গেল এই অভিযুক্তের? দেখো, 2019-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে 2018 সালে নাজিয়া ইলাহি খান করেন
এবং যেমনটা জানা যাচ্ছিল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, দেবশ্রী চৌধুরী এবং সায়ন্তন বসুর উপস্থিতিতে বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে নাজিয়া যোগদান করেন এবং সরাসরি প্রদেশ বিজেপির কোনো পদে কিন্তু নাজিয়া ছিলেন না। বিজেপি অনুমোদিত যে মজদুর সেল রয়েছে সেখানে তাকে পদ দেওয়া হয়েছিল এবং দুদিন আগেও, তুমি যদি দেখে থাকো, দুদিন আগেও কিন্তু ত্রিপুরায় মজদুর সেলের একটি প্রোগ্রামে তিনি গিয়েছিলেন এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন। লোকসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনেও কিন্তু উলুবেড়িয়া কেন্দ্র থেকে মুসলিম মুখের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে তাকে মনোনয়ন করার একটা পরিকল্পনা ছিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইশরাত জাহান, যাকে এই মুহূর্তে মাইনরিটি মোর্চার কেন্দ্রীয় পদ দেওয়া হয়েছে, তার 3 তালাকের বিরুদ্ধে, 3 তালাক বিরোধী যে আইন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টে তিনি ইশরাতের হয়ে সওয়াল করেছিলেন এবং তারপর থেকেই মহিলা ইসলামিক মুখ হিসাবে কিন্তু তিনি ফেরেস্তা হয়ে ওঠেন। এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন বিজেপির যে কার্যক্রম, বিজেপির বিভিন্ন মঞ্চ, সেখানেও তাকে দেখা গিয়েছে এবং একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও নাজিয়া ইলাহি খানের যোগসূত্র ছিল এবং তারপরই কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হলো আজকে। বেশ, ধন্যবাদ সৌরজ্যোতি।